Hello everyone, it's me Uncle John. Today I am going to read 영문법 English Grammar, Middle School Grammar, Level 2, Unit 3. Transitive and intransitive verbs and 5 different sentence patterns. 1. 자동사와 타동사의 정의. 자동사 intransitive verb, 타동사 transitive verbs. 자동사의 정의 definition of intransitive. 동작의 대상인 목적어를 필요로 하지 않고 스스로 움직임을 나타내는 동사. Verb that doesn't need an object. And the verb shows the movement by itself. Subject does that movement. Okay, whereas transitive verbs needs an object. 일반적으로 모든 동사들은 all the verbs in general works in two different roles, such as transitive and intransitive. Therefore, whatever the verbs may be, you have to look for the part that comes after the verb. That part determines what it is, determines whether the verb is a transitive or intransitive. Section 2, how to differentiate transitive and intransitive. How to tell transitive and how to tell transitive from intransitive. 자동사 intransitive, 동사를 빼고 아무것도 없을 때 there's nothing except the verb. 반면에 타동사는 명사가 있을 때 동사 뒤에, 두 번째 부사가 있을 때 동사 뒤에, 두 번째 명사 상당어구인 투부정사가 있을 때, 명사와 비슷한 역할을 해주는 구, 그런 얘기입니다. 세 번째 전치사 플러스 명사가 있을 때, 세 번째 타동사는 명사의 상당어구인 동명사가 있을 때, 네 번째 보충어가 있을 때, 동사 뒤에 말하는 것입니다. 네 번째 타동사는 명사 상당어구 중에 명사절을 이끄는 접속사가 명사절을 이끌 때. 자, 자동사의 1번의 경우를 보겠습니다. 동사 빼고 아무것도 없을 때 아래 예문들을 보시면 됩니다. Look at the following sentences. Time flies. Taste matters. 여기서 matter는 중요하다는 얘기죠. My brother wins. It helps. 자, 그 옆에 예문을 쓰시면 됩니다. 자동사의 두 번째 경우 부사가 있을 때 She came here this morning. The turnips grow fast. I can speak fluently. Uncle John walks slowly. Section 3. 전치사 플러스 명사가 있을 때 전명구라고 하죠. 전명구가 형용사나 부사 역할을 해줍니다. She stopped for a moment. They ran around the park. The eagles flew over the house. 보충어가 있을 때 I'm a student. He's happy. They taste delicious. My dream is becoming a soldier. 타동사 1번의 경우 명사가 있을 때 I love apples. She hits a baseball. We saw two students. 물론 명사가 있다고 해서 동사 뒤에 명사가 있다고 해서 그것이 무조건적으로 타동사라는 증거는 없습니다. 그 동사가 어떤 행위를 하느냐, 어떤 이 대상에게 행위를 가하느냐, 그것에 달려 있는 거죠. 예를 들어서 뭐 비동사 뒤에 어떤 명사가 있다고 해서 그것이 타동사가 되지는 않습니다. 그런 경우에는
비동사의 경우는 보충어가 되겠죠. I am a boy. 이런 식으로요. We saw two students. 두 번째, 투부정사가 있을 때 I want to study English. He decided to travel around the world. They expected to get a perfect score. 동명사가 있을 때 Uncle John hates playing golf. Maria likes knitting clothes. Lydia enjoys riding a bike. 명사절이 끄는 접속사가 있을 때 I think that he needs a special treatment. He was wondering if they could come. We told them what we had discussed in the meeting. Exercise 1. 자동사와 타동사를 구분하세요. 자동사, 타동사 표시 및 동사 밑줄치기. A부터 H가 있습니다. 동사도 밑줄치시고 자동사인지 타동사인지도 구분하시고요. 자, A의 경우 the leaves usually fall in autumn. 보시면은 fall 동사 뒤에 뭐가 있는지 잘 보이죠? 전치사 플러스 명사, 전명구가 보이네요. 따라서 자동사는 될 수가 없겠죠. 이런 식으로 푸시면 됩니다. 자, 문장의 섹션 3, 문장의 오형식을 공부해 보겠습니다. 문장을 영어의 모든 문장들을 뭐 여러 가지 가르는 요소들이 있지만 여기에 나오는 오형식은 요 문장 요소들의 조합 구조에 따라 어떤 동사, 제일 중요한 건 동사죠. 동사가 어떤 역할을 하느냐에 따라 어떤 뒤에 어떤 요소를 취하게 되죠. 수식어가 됐든 보어가 됐든 목적어가 됐든. 그래서 이런 동사들을 그러니까 문장들을 가르는 기준에 여러 가지가 있는데 일단은 5가지 형식으로 나누는 방법을 오늘 소개해 보겠습니다. 여기서 핵심 요소는 아까 지적한 대로 결국 동사입니다. 어떤 동사에 따라 어떤 요소를 뒤에 취하게 되죠. 그래서 어떤 유형의 동사인지를 파악하는 힘을 키워야 되겠죠. 동사와 이어지는 요소의 요합을 제대로 파악하면 대부분의 영어 문장들을 그냥 5종류로 쉽게 분류해서 독해를 하는 데 있어서 또는 문장 구조 파악을 하는 데 있어서 도움을 받을 수 있습니다. 3-1, 3-1 Sentence Pattern 1 주어와 동사만으로 완전한 의미가 전달되는 자동사, 완전 자동사죠. 형식 주어 플러스 완전 자동사 플러스 부사, 구나 절 등이 오기도 하고 안 오기도 합니다. 보어나 목조가 그래서 필요하지 않죠. 대부분의 부사구, 부사절과 함께 문장을 구성하고 네 번째, 유도부사 there로 시작되는 문장은 모두 일형식이라고 보시면 됩니다. 해석을 보통 비동사의 해석을 보통 우리가 있다로 해석하죠. 주요 동사로 여기 나오는 동사들이 주로 일형식으로 많이 쓰여집니다. 그렇다고 해서 이게 무조건 이 동사들이 일형식으로만 쓰여진다는 것은 아닙니다. 참고를 해주세요. come, go, walk, leave, arrive, leave, die, stand, lie, rise, fly. 예문 The sun rises in the east. John and Mary went out. There are books in the bookcase. 3-2 형식 동사와 주어 보충하는 보어가 필요한 문장입니다. 형식 주어 플러스 불완전 자동사 플러스 주격보 명사 형용사 목적어는 필요 없지만 보어가 필요하죠. 형용사가 보어면 보어는 주어를 보충 설명해 주는 거죠. 수식이 아니라 명사가 보면은 보어는 주어와 동일한 것이 됩니다. 주요 동사로 크게 3가지로 나누는데 비동사 그룹, become 동사 그룹, 감각 동사 그룹. 비동사 그룹은 보통 상태를 나타내는 것입니다. 상태, 계속, 인상. 비동사 keep, remain, continue, appear, seem 이런 종류들이 유사한 동사들이죠.
become 동사는 변화를 나타내 주는 것. become, get, grow, turn, prove, go 등과 같은 것입니다. 감각 동사는 크게 5가지 look, sound, feel, smell, taste 뒤에 형용사를 보통 취하죠. 예문을 보겠습니다. John was a stockbroker. John became an English teacher. Mary's food always tastes excellent. 3-3 삼형식 주어 플러스 동사 그리고 동사의 대상이 되는 목적어가 필요한 문장 SVO로 보면 되죠. 목적어가 필요합니다. 반드시. 제기대명사가 만약 목적어인 경우에는 주어랑 목적어가 동일한 것이 됩니다. 4번 그 외의 경우 제기대명사가 아닌 경우에는 목적어가 주어랑 같지가 않죠. 자, 5번 자동사로 착각하기 쉬운 동사들이 있어요. answer, approach, discuss, enter, leave, marry, mention, reach, resemble. Please answer the phone. Please answer to the phone. 이렇게 하면 안 됩니다. 얼핏 생각하면 꼭 어디로 접근하다 해서 approach to처럼 생각이 되는데 또 그렇지도 않아요. discuss about 아니고요. 예문 John always writes his diary. All his fans love him. He believed that the team could beat the opponent. 3-4 사형식 주어 플러스 동사와 동사의 대상이 되는 목조가 2개 필요한 문장. 목조가 2개가 필요해요. 간목, 직목이라고 그러죠. 2개 목적어를 필요로 합니다. 제기대명사 목적어일 때는 주어랑 목적어가 동일하겠죠. 간목, 직목의 위치를 바꿔서 전면구 형태를 바꾸면 삼형식 문장으로도 바뀔 수 있습니다. 간목 앞에 전치사가 쓰이는데 아래 전치사 목록을 참고해 주세요. 주요 동사, to를 주로 쓰는 동사들 give, lend, offer, pay, sell, send, show, teach, tell, write. for를 주로 쓰는 동사들 build, buy, choose, cook, do, find, get, make. of를 쓰는 동사들 ask, inquire. 단업, 직목 자리에 명사절이 오는데 이런 유형의 동사들을 좀 주의하시면 됩니다. tell, notify, inform, remind, assure, convince, warn, advise. He told me that it was impossible. 여기서 대절이 목적어가 되는 거죠. me도 목적어, 대절도 목적어. 자, 5형식 보겠습니다. 5형식은 주어, 동사, 목적어, 목적보. 목적어를 설명해주는 목적보. 이런 구조죠. SVOC. 자, 명사가 목적보일 때 보는 항상 목적어와 동일하고요. 형용사가 목적보일 때는 보는 항상 목적어를 뭐 수식이라기보다도 설명해주고 있어요. 수라처럼. 제기대명사 목적어 쓸 때 죄고 주어 목적어는 항상 다릅니다. 주요 동사 모음, 목적격 보호로 명사나 형용사를 취하는 5형식 동사. 명사 보통 appointment, call, elect, appoint, call, elect, name. 형용사 find, keep, make, leave. 예문 we appointed then a president. They found the door closed. 목적 보호로 투부정사를 갖는 5형식 동사들. advise, allow, ask, cause, encourage, expect, force, get, tell, want, wish. The teacher advised us to finish our homework. 목적보로 원형 동사를 취하는 5형식 동사들. 사역동사. 사역동사는 무엇을 시킨다는 거죠. 부린다. 그래서 make나 have, let, 또 준 사역동사로 help도 많이 쓰입니다. 지각동사로는 아래와 같은 동사들이 있습니다. see, watch, observe, hear, listen to, feel, notice. 자, 예문을 보겠습니다. They made us dig a tunnel in the cave. We saw him walk along the street. Exercise 1. 문장 형식 표시 및 동사의 밑줄치기. 자, 그리고 공책의 해석도 같이 해주면 고맙겠습니다. 두 번째 엑서사이즈는 맞는 단어를 고르고 형식을 표시한 후 해석을 해주세요. 액티비티 엑서사이즈 1은 해석은 안 해도 될 것입니다. 예를 들면 The music seems really blank. 당연히 famous가 와야 되겠죠. 그러면 이 형식이 될 것입니다. 그리고 자동사가 되겠죠. 1번. 해석은 그 음악이 이 해석을 하는 데 있어서 직독직해로 해석을 합니다. 그 음악은 seems 보인다. 정말로 유명한
유명하게 이런 식으로 해주시면 됩니다. 쭉 하고 이제 세 번째 엑서사이즈는 맞는 단어를 고르고 형식 표시한 후 해석을 해주세요. 20번부터는 쭉 있죠. 42, 54, 55, 56, 57. 그리고 엑서사이즈 맨 마지막엔 1에서 5형식 문장을 각각 2개씩 써주세요. 읍스. 네, 이상입니다. 바이바이.